Supathara Vishwani Juhuranameno Bhuishta Vidhema Om Shanti Shanti Om Abrahman Brahmano Brahmavachasi Jayatam Arashtre Rajanyasuraishavyo Divyadhi Maharatho Jayatam Dubdridhenuhu Udhanadvana Susapti Purandhiryosha Jishnuradheshta Sabheyo Yuva Yajamanasya Viro Jayatam Nikame Nikame Nahaparjanyo Varshadu Phalavatyo Na Oshadhayaha Pachyamtam Yogakshemo Naha Kalpetam Om Shanti 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 Om Apyayantu Mamangani Vakpranaschakshusotra Sarva Brahma Upanishadam Maham Brahma Nirakayam Mama Brahma Nirakarotu Anirakaranamastu Anarakaranam Me Astu Tadatmani Nirateya Upanishatsu Dharmaha Te Mayi Santu Om Shanti 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 Harihi Om. Well, the day when we can start learning more and more about Mahanyasa, that is trying to deposit ourselves in Paramatma and make that Paramatma, Lord Shiva, to stay in us, and also activate all the indriyas which are occupied or governed by various gods like Ashwin, Surya, Chandra, Bhushan, and Rudra, etc., and Vishnu, and so on. All these gods have got to be activated, and so that ultimately what happens is Atma Raksha, that is not only the physical activity, safety, also what is Paramatma inside, what is Atma inside, he has also to be catered and protected. So every action through human body is only to help the Atma inside. If the Atma is hurt, it's really a problem. Therefore, and who is this Atma? Atma is something, however you are able to handle. So glass handle with care, fragile handle with care, delicate, sanctified, and divine. So that we have got to handle appropriately by our own conduct and character, sila and vritta. These are the only two things which will refer to dharma. And when dharma is protected or observed, automatically we get the shreyas. So nisreyasayaha avatu. Paramatma is only interested to give us all happiness and floating and get ultimately moksham. As much we are worried to get moksham or relief, equally is worried God that let this Paramatma, let this human being work favorably in favor of me and help me to take him up as much possible, as quickly as possible. So this is the kind of anxiety on either side. Let us not think that Paramatma is dull and is very lazy. No, he is also equally active, something like the parents and the child. But child might sometimes ignore the parents' importance, but the parents constantly remember and chase the safety for safety and all that. That's why Jagatah Pitarau Vande Parvati Parameswarau. Kalidasa has given us a beautiful
suggestion that they are the universal primordial parents, Parvati and Parameswaras. What you have got to do one day, you have to only bow down your head and say, submit that you are everybody, you are everything, you are all and all. Sarvo Sheshaha Rudraha. And you are nobody, you are only a particle out from that. So we are all emanations. So when emanations we have no originality. We have got to go as and how the source will direct us. And therefore, here you see, Shadhuto Havaina Maishaha Tamba Etagum Shadhutagum Santam Shadhote Ti Achakshate Parokshena. So Shadhuta and Chaturhota, and like that, Hota is being called upon, is being addressed. So here you are, I think, given a clue that you can address God however you want. If you chide him, ಅವನು ಬೈದರೆ ಬೈಸ್ಕೊಂತಾನೆ, ಹೊಗಳಿದ್ರೆ ಹೊಳ್ಸ್ಕೊಂತಾನೆ. He is completely immaterial as long as you are working. Just like in Saura Suktam, Pasyan Janmani Surya. Hare Surya Bhagavan, you are never disturbed at the people born, at the people dying, at the people suffering. You are rising at right time. You are moving with the same speed. Hum, Om, Hum, Om. And this is the mystical energy which you are deriving for your speed and activity and further. Then you have to reach in 6 o'clock in the morning. Supposing you appear 6 o'clock in the evening, you should go to the west. So absolutely you have no time to sit in an ice cream shop or in a big shopping mall. Just go, go, go. Look. And only he is the Adhyaksha, but he is equanimous in all aspects. So Surya Bhagavan or Rudra, Charmeva Magumsi, just as the Mamsa inside us, he is being uniformly, harmoniously, beautifully covering the charma, the skin, in 2 layers. Like that, Surya Bhagavan also is covering all of us. Supposing the skin cut, then you are not loving the body, loving that, you are worried, pain comes up, all problems. Therefore, the Nyasa is the most important event that we have got to look for. And for whom is Nyasa? The Paramatma, Narayana or Vishnu. And that Vishnu is the Nyasa Rupaha Bhagavan. And so, and ultimately we are advised, see, Chusrushuhu Putranagam Hrujyatamaha Nedishtaha Hrujyatamaha. Hrujyatamaha andre highly delightful, highly heart engaging. So, Hrujyatamaha means beautiful, excellent, embellished. ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳು ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಹೃದಯತಮಃ ಅಂದರೆ ಹೃದಯಂಗಮವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಅದು ಗೆಟ್ಸ್ ಸೋಡ್ ಅಪ್. ಯಾವುದು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದೆಯೋ ಅದು ಮಾತ್ರನೇ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೃದಯಂಗಮವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವಾಗ ಹೃದಯ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹೃದಯ? ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೀಟ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. So Hruddeshe Arjuna Tishtami. So in anybody's body, which is the location where Paramatma would enter and stay on, it is only the heart. Because in the central nervous system, the heart pumping for positive and negative love and dab, both are important. So this that pressure in the body, the blood pressure in the body maintains the temperature and all those things in the body. Therefore, Nedishtaha Hrudyatamaha. And who is that Nedishta? Niyamavagalannu paripalane madavaru. Yesterday in Gita class, that is in Ashtavakra Gita, Ashtavakra Maharshi tells, the Janaka Maharaja tells Ashtavakra, Aya, you have spoken to me in 11 chapters, important tenets of Vedanta. Easily how I can practice and make myself eligible, make myself sanctified
make myself controlled of my own senses and mind and other things. So, Atmanistitaha, that is, I am able to be established in my own self. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನಿಯಮಗಳು ಸಮಾಧಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ. Janaka Maharaja is a top Vedantin, although he's a royal person. Though Sukshatriya, but he is a really a great Vedanti. Anta avarge ಅಷ್ಟಾವಕ್ರ ಹೇಳುವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾವು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಾನು ನಿಯಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಕಾಲ್ಡ್ ಲೈಕ್ ನೇದಿಷ್ಠ. ಸೊ ನಿಯಮಬದ್ಧ ನಿಯಮೇಶು ಸ್ಥಿತ ನಿಯಮಾನಾಂ ಪ್ರವರ್ತಕ. ನಿಯಮ ಅಂದರೆ ಡಿಸಿಪ್ಲೈನ್. ನಿಮಗೆ ಡಿಸಿಪ್ಲೈನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ವಿಲ್ ಸಫರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹಿತಂ ಮಿತಂ ಚ ಭುಂಜೀತ. You should always have a control over enjoyments. Because Bunjita andre bari utane alla, any and everything. So you should not earn more and more excess things at the cost of your life and prosperity. But people have forgotten that and they are toiling. So they every day see, everywhere they see money and things, but not peace. ಅದರಿಂದ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಈಸ್ ನೇದಿಷ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಭವತಿ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಬ್ರಹ್ಮನ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮನಾದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂಕಲ್ಪಗಳಿಗತ್ತೆ. ಸಿ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮ ವಾ ಅಗ್ರ ಆಸೀತ್ ಸಕಾಮಯತ ಇತಿ ಯಸ್ಯಾಂ. ಸೊ ಪ್ರಜಾಪತಿ, ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಅಲೋನ್, desires come up. When you are engaged, desires won't come to you. Nimalla anubhava. When you are deeply busy, desires don't bother you at all. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಎಲ್ಲಿ ಸಾರ್ ಮದುವೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಜಾಬ್ ಬರಬೇಕು, ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದಾಗಲೇ 30 ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಏಜು. ಬಟ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಬಾದರ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಏಜ್, ದೇ ಬಾದರ್ ಅಬೌಟ್ ಮನಿ, ಜಾಬ್ and changing the job. ಈ ತರಹ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇವಾಗ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, in their old age they are left to kites, because still the children will be young dependents and so problems crop up. ಹಂಗಾಗದೆ anything has got some age and time prescriptions. ಅದರಿಂದ ನೇದಿಷ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಭವತಿ. ಒಂದ್ಸಲ ನೀನು ಬ್ರಹ್ಮ ಆದ್ಮೇಲೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರಹ್ಮ? ಯಾವೈ ಬೃಹತು ಸಾವೈ ಬ್ರಹ್ಮ. ಸಿಂಪಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಯಾವುದು ಗೌರವನೀಯವಾಗಿದೆಯೋ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮ, ಯಾವುದು ನಾವು ಕವಟಬಲ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮ, ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಷ್ಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಬ್ರಹ್ಮ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಡೋಂಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಗೋಲ್. ಆ ಗೋಲ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟು, ದಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಸಂಕಲ್ಪ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಟೆಡ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಎ ಡಿಸೈರ್ which is laudable, which is deserving, at the same time tenable for working, at the same time not living in the middle. And ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಶಾಂತಿಪ್ರದವಾಗಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪಗಳೆಲ್ಲ ಶಾಂತಿದಾಯಕವಾಗಿರಬೇಕು. ಶಾಂತಿದಾಯಕವಾಗಿರದೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರ ಸಂಕಲ್ಪಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ you cannot give room for same thing to recur and give you more problems. No relapsations. Relapse ಆದರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಡನ್, ಡೂ ಇಟ್ ವಿತ್ ಗ್ರೇಟ್ ಕೇರ್, ಅಟೆನ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೆವರ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಅನ್ಡನ್. ಸೊ ವೈಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಇಟ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ಲಿ. ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನೇದಿಷ್ಠ. ಅಂಡ್ ನೇದಿಷ್ಠನಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ರಹ್ಮನಾಗ್ತಾನೆ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮನಾದ ಮೇಲೆ ಅವನೇನಾಗ್ತಾನೆ, ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ವಿಕಲ್ಪಗಳು ಅಂತ ಎರಡಿದೆ. ವಿಕಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಲೀವ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದಿ ಮಿಡಲ್ ಆರ್ ಇನ್ ದಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅವೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋದು, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೋಮಾರಿತನ ಬರೋದು. ಸಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಗೆಟ್ ಅಪ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಂಡ್ ಸಿಟ್ ಆನ್ ದಿ ಬೆಡ್ ಫಾರ್ 4 hours. 6 o'clock ಗೆಟ್ ಅಪ್ ಆದರೆ 7:30 ಆದರೂ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. And ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಸಹಾಯ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೋ ಮೆನಿ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಪಾಪ ಕಮಿಟೆಡ್ ದೊಡ್ಡವರು ಮಾತ್ರ ಬಂದು
ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲ, you should have the activity the moment you are out from your sleep time. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಗ್ನಿ ಅಂತಾರೆ. ಅಗ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಈಸ್ ಕ್ವಿಕ್, ದಿ ಮೊಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ವಾರನ್, ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್. ಆಸು ಸುಕ್ಷಣಿ, he will not take time to burn people. ಓ, ನಾನು ಈಗಲೇ ಎದ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಈಗಲೇ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಬಾರ್ನ್, ಹಿ ಈಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಬರ್ನ್. ಆ ತರಹ ಇದ್ದರು ಶಿವಸಂಕಲ್ಪಗಳು. ಸೊ ಶಿವಸಂಕಲ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೀನ್ ದಟ್ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ದಟ್ ಈಸ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ದಿ 8th one, 9 ಜ್ಯೋತಿ ಏಕಂ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿದೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆಲ್ ರೋಡ್ಸ್ ಲೀಡ್ ಟು ಸಿಂಗಲ್ ಗೋಲ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕೋರ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೈವರ್ಜೆನ್ಸ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್ ರಿಲಿಜನ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆಲ್ ರಿಲಿಜನ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಇಂಟು ಪರಮಾತ್ಮ. ನೋ ಬಡಿ ಸೇಸ್ ಕಿಲ್ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್. No religion says torture everybody. No religion says. So all religions tell you speak truth, behave well, help others. So love yourself as you love others as you love yourself. But it is the religion is only a matter of practice and convenience. So ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಇದೆಯೋ, ಹೆಚ್ಚು ಅಟೆನಬಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಜನರು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿ ಅವ್ರ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಇದೆಯೋ ಆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಜೈ ಅಂತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಕೀಪ್ ಗೋಯಿಂಗ್. ಬಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಇಸ್ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಭವತಿ. ಬ್ರಹ್ಮನ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಯಾಂಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್, ಬಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ದಟ್. ಅದರಿಂದ ಯಜ್ಜಾಗ್ರತೋ ದೂರಮುಪೈತಿ ಸರ್ವಂ ಇದು ಸುಪ್ತಸ್ಯ ತಥೈವೇತಿ ದೂರಂ ಗಮಂ ಜ್ಯೋತಿಷಾಂ ಜ್ಯೋತಿಃ ಏಕಂ ತನ್ಮೇ ಮನಸ್ಯ ಶಿವಸಂಕಲ್ಪಮಸ್ತು. ಸಿ ಜಾಗ್ರತಃ ಸುಪ್ತಸ್ಯ ದೂರಂ ಉಪೈತಿ and suptasya tatha eva eti. So there won't be any change, either you are wakeful or sleep, or in sleep, or in a dream state. But your mind is constantly working all through the time, because what is dream? It's the language of the mind. What is wakefulness? It's the language of your mind. But the behavioral expressions are different. When you are wakeful, your talk is different. When you are sleepy and when you are in dream state, the experience is different. But however, the Jyoti is there, Paramatma is there. And what is that Jyoti? Jyotisham Jyotihi Ekam. If you consider your torchlight is a Jyoti, that Jyoti is nothing before sun. Do you focus your torchlight towards your sun? ಏನಮ್ಮ, ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಟಾರ್ಚ್ ಲೈಟ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಚಂದ್ರ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಟಾರ್ಚ್ ಲೈಟ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ನೋ. The power of all these things are very much limited. That's what Jyoti, no doubt. Your torch light or any other lamp is a lamp only. It's a Jyoti. But which is the Jyoti which is highly potential, constant, superb? That is what is called Ekam Jyotihi. That is Surya Bhagavan. And therefore, we always, everybody has got that sampling of the Jyoti in everybody. That's why in Mahanarana Upanishad, you observe, Shabdas Parsaru Parsagandhame Sujjantam Jyotiraham Viraja Vipapma Bhuya Saggum Swaha. Andre artha ಏನು? Jyoti you cannot defile. It is all, you can't make a lamp dirty. Glass may be dirty, but the wick and the burning flame will not be dirty. It is clear. Therefore, Jyotisham Jyoti ಅನ್ನುವಾಗ ಈ ಅಗ್ನಿನಿ ಯಾರು? ದಟ್ಸ್ ಅಗ್ನಿ ಶುಚಿಹಿ ವ್ರತತಮಸ್ ಶುಚಿಹಿ ವಿಪ್ರಸ್ ಶುಚಿಹಿ ಶುಚಿ ರೋಚತ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಋಗ್ವೇದ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಋಷಿಗಳು. Basically, what is that? Agni is Suchi. And not only in Suchi, but also Rochata. Suchi Rochata, his light is always pure.
It's only we make that impure or pure depending upon the utility we are putting to it. If you cook food for your own health and naivedyam, it is ahavaniyagni. And if you cook food for the departed fathers, means Pitrdevatas, it is called Kravyagni. If you make the same fire burn the corpses and mutton and flesh, it is called Amadagni. So, itaraha Agni new matra martare, but all through these stages, Agni remains the same, pure. So that's why he said, Jyotirhamasmi, Yohamasmi, Brahmaivahamasmi. So, who is Brahma? Brahma is Jyoti. And what is that Jyoti? Jyotisham Jyotihi Ahamasmi. Nano Jyotishike Jyoti. ಅನ್ನುವಾಗ ಜ್ಯೋತಿ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಭೈರಪ್ಪನವರೇ ಜ್ಯೋತಯತಿ ಕರ್ಮಣಃ ಜ್ಯೋತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜ್ಯೋತಯತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಯು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಯು. ಆ ಜ್ಯೋತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಏನು ಕಾಣಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಕಣ್ಣಿದ್ರೂ ಕಾಣಲ್ಲ. It is said a philosopher is he who tries to search for black cat in pitch darkness. ಸೊ ಕಪ್ಪು ಬೆಕ್ಕನ್ನ ಕತ್ಲಲ್ಲಿ, ತುಂಬಾ ಕತ್ಲಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಅದರ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಷಾಂ ಜ್ಯೋತಿ ಏಕಃ ತನ್ಮೇ ಮನಸ್ಸವ ಸಂಕಲ್ಪಮಸ್ತು. ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮೋರ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಬ್ರಹ್ಮ. ಅವನ గొప్పతనం ఏంటి, ఆ బ్రహ్మదేవుడి యొక్క గొప్పతనం ఏంటి, ఎందుకు బ్రహ్మ అంటావు? అండ్ ఆ బ్రహ్మలో కూడా క్వాలిఫికేషన్స్ ಇದೆ. సో ಆತ್ಮನೇ ನಮಃ, ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ, ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಅಂಡ್ ಆ ಪರ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ನಾವು ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಒನ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ರ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಂಬರ್ 9, which we have got 9 or 10, we have got to do it. And what is this power of this Paramatma? ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪವರ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಶಾಂತಿ ಕೊಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪೀಸ್. ಹೌ ಪೀಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್? ದಟ್ ಇನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಾಟರ್ ತರ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕೂಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಋಷಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ, ಶಾಂತಾವೈ ಆಪಹ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ನೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ದ ವಾಟರ್. ಶಾಂತಾವೈ ಆಪಹ ಅನ್ನುವಾಗ ಶಾಂತನಾಗಿರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ತಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂತಾನೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ದ ರಿವರ್ ಈಸ್ ಶಾಂತ ಅಂಡ್ ಆ ರಿವರ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ನದ್ಯವೋ ತದಿ ನದ್ಯ ಶಾಂತಿ, ಸಿಸೆ ಪೃಥಿವಿ ಶಾಂತಿರಂತರಿಕ್ಷಗುಂ ಶಾಂತಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಪರ್ವತ ಶಾಂತಿರ್ನದ್ಯ ಶಾಂತಿರ್ಗಿರಯ ಶಾಂತಿ, ಮೃಮನ್ ಅರಣ್ಯ ಶಾಂತಿ ಅಂತ ನಾವು ಶಾಂತಿ 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಈಸ್ ಅ ಹ್ಯಾಪಿ ಮ್ಯಾನ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಮೈಂಡ್. ಆದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಥ್ರೋಯಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಟೋನ್ ಇನ್ ಟು ಸ್ಟಿಲ್ ವಾಟರ್. ಆವಾಗ ಸ್ಟಿಲ್ ವಾಟರ್ ಏನು ಆಗುತ್ತೆ? ಕಾನ್ಸಂಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಬಂದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂಟಿಲ್ ಇಟ್ ಹಿಟ್ಸ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿವರ್. ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟಚ್ ಆಗೋದನಕ ಆ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಡಿಸಪಿಯರ್. ಒಂದ್ಸಲ ದೇ ಟಚ್ ದಿ ಶೋರ್ ಅಂಡ್ ಅವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ದೇ ಡಿಸಪಿಯರ್. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ಜ್ಯೋತಿ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಅದು ದೂರಂ ಗಮಂ. ಅಂಡ್ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಅಂದ್ರೆ ಗಮನ ಅಂದ್ರೆ, ಗಮಂ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್, ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರಾವರ್ಸಿಂಗ್, its movement can go any distances. That's why the mind ಇದೆಯಲ್ಲ, mind is an eye, mind is a screen, mind is, everybody compares mind to so many things. So mind screen, mind speed, and mind light, mind jyoti, mano jyoti. ಸೊ ಈ ತರಹ ಈ ಮೈಂಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಶಾಂತಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಅದರಿಂದ ಆ ಮನಃಶಾಂತಿ ಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಟಾರ್ಗೆಟೆಡ್, ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಈ ಸೆಡ್ ಏನೇದಂ ವಿಶ್ವಂ ಜಗತೋ
Ye deva vimahato jata vedah tadevagnisadvayu satsurya tadu chandramas tanme mana shiva sankalpamastu. Next one. Yena dhyav prithve chantariksham chaye parvata pradhisho dishascha yenedham jagat vyaptam prajanam tanme mana shiva sankalpamastu. Very good. So you'll notice the entire sky is occupied, covered by the clouds. Yesterday in Chicago, there was no sun at all. Completely rain, clouds, rain, cloud, and cold and wind. But today, we see not a single cloud is there in the sky. And sun is very much bright. So who is that who drives away all the clouds, makes them vanish? And where do they vanish? Is there any stocking reservoir? No. We don't know. That is mystery. So that is what is being done by Paramatma. Clouds, kododu, tegyodu. You don't have a remote. Male bandre bezar markondre prayodana illa. Bisalagidre bezar markondre, it's a waste of time. But that's all the Prakriti Swabhava, Prakriti Vaibhava. That's why Rudra Sukta Prakatita Vibhavaha andre, Rudra Vibhavaha Prakatitaha Sutreshu, Sukteshu. ಆಯಾ ಸೂಕ್ತಗಳಲ್ಲಿ ರುದ್ರನ ವೈಭವವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವೈಭವ ಇದೆ. ಏನು ಪಾರ್ಟಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆದ್ರೇನೆ ಹೋಗೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ ಹೋಮ್. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾರ್ಪಾಟುಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಯಾರಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಪರಮಾತ್ಮ ನನಗೆ ಶಿವಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಜುಜುಬಿ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ, ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಯು ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಎಲ್ಲರೂ ಟೆಂಪರರಿ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಕೊಡೋವರೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ಸ್. ಈ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಟೆಂಪರರಿ ಪೇನ್ ಗೋಸ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ಯೂರ್. ನೋ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಕ್ಯೂರ್ಸ್ ಯು, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ದ ಪೇನ್ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ something different will add to that and you will be. And what is that adding to make the pain disappear? Paramatma. So God plus tablet is equal to happiness. ನಾವು ತಗೊಂಡಿರೋ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರನ್ನ ಕೆಲಸ? ಅದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೆಲಸ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ವಿಶ್ವಂ ಜಗತಃ ವಿಶ್ವಂ ಬಭೂವ. ಈ ವಿಶ್ವ ಇದೆ, ಆದರೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಬರೀ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಫರ್ನಿಚರ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಪೀಪಲ್ ಗೆಸ್ ಕಮ್. ದೆನ್ ದಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜಗತ್. ಜಿಸ್ಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆ, ಜಗತ್ ಅನ್ನೋದು ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಫರ್ನಿಚರು, ಜನರು, ಇನ್ಹೆಬಿಟೆಂಟ್ಸು, ವಿಸಿಟರ್ಸು ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಜಗತಃ ಬಭೂವ ಅಂದ್ರೆ Paramatma has made this universe a place of activity. It's a playground. Not only Vishwam is a playground, also it's a playground. So you pay and you get pay. Adrinda idalla ja andre janma, ga andre death. Nobody who visits this land can continue to remain. Even Nahusha, for example, a great Raghu Chakravarti, he wanted to experiment and he wanted to go to Swargam with the body. He wanted to have Sasarira Swargam. And it is proved that there in the Swarga, Lord Indra would not admit the human body with flesh and blood to step into the Swargam. Therefore, he pushed Humkarena. He just said hum, and Nahusha fell down. And as he was falling down, you know, Vishwamitra Maharshi stopped him topsy-turvy. And so ಈ ಸುಶಂಕು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ, ತ್ರಿಶಂಕು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಕೈಯಿಂದ ನಡೀತಾರೆ, ಕಾಲಿಂದ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟಾಪ್ಸಿ-ಟರ್ವಿ. ಅಂಡ್ ಅನ್ಯಂ ಇಂದ್ರಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ, ಅನ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಷಾನ್ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ. So Vishwamitra expended all the power of his energy to create one more additional Swargam.
Trisangu Swargam means neither on earth nor in the heaven, but you are sandwiched between the two. It's a problem. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಜಗತೋ ಬಭೂವ, and again ದೇವಾಹ ಮಹತಃ ಬಭೂವ. Even gods also get their appointment, gets their jobs, gets their respective locations and positions. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಗುರುಗಳು 25ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಯಾಣಾಂ ದೇವಾನಾಂ ತ್ರಿಗುಣಜನಿತಾನಾಂ ತಪಸಿವೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ದಿ ಫುಟ್ ಸ್ಟೂಲ್ ಆಫ್ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಫಾರ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್. ಯಾರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪವರ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಪಾಪ. ಅದರಿಂದಲೇ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಫುಟ್ ಸ್ಟೂಲ್ ಹತ್ರ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಹಂಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಜಾಬ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಅರಿಯರ್ಸು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗತ್ತೆ, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಅದರಿಂದ ತ್ರಯಾಣಾಂ ದೇವಾನಾಂ ತ್ರಿಗುಣಜನಿತಾನಾಂ ತಪಸಿವೆ ಅಂತ ಭವೇತ್ ಪೂಜಾ ಪೂಜಾ. ಅವಾಗ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾ ವಿನಯದಿಂದ ತಮ್ಮ ಕಿರೀಟಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಡ್ಗಳನ್ನು ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅದೇ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಮ್ಮ ಸಡನ್ಲಿ ಶಿವ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಯು ಟು ವಿಸಿಟ್ ಯು. When once you get the news that Shiva is there at the door, you cannot continue to stay on your Simhasanam. Though you may be Maharagni, you may be Simhasaneswari, but when husband comes, when your Lord comes, that is the Indian system. That is our Hindu heritage and Hindu dharma. There should be honor for both. If wife is coming from other place, he has to go to railway station, receive her and bring her home. The other way around also is correct. So ಅದರ ಈ ಪಾರ್ವತಿ ಅಮ್ಮವಾರು, she gets up and starts walking. Immediately all gods seize the opportunity of making pada namaskara, sastanga pada namaskara, together with their kiritas. ಅವಾಗ ಸ್ಪೇಸ್ ಫಾರ್ ವಾಕಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ನ್ಯಾರೋ. ಅವೆನ್ಯೂ ರೋಡ್ಗೆನ ಅಧ್ವಾನ ಆಗತ್ತೆ. ಆ ನ್ಯಾರೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ತಾಯಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಮ್ಮ ಭವಾನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೋಗು, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್, ಬಿಕಾಸ್ ದಿ ಟಿಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ದಿ ಶಾರ್ಪ್ ಟಿಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಿರೀಟಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಗಾಡ್ಸ್ you might kick them or hit them, and your fingers may get hurt, because your fingers are just like the pallavas, just sprouts like, so very soft. ಆ ಸಾಫ್ಟ್ನೆಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಗತ್ತಮ್ಮ, ಜಾಗರೂಕವಾಗಿ ಹೋಗು, ಬಟ್ ಗೋ ಸ್ಪೀಡ್ಲಿ, ರಿಸೀವ್ ಯುವರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್, ಬ್ರಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ. ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತನಿಗೆ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಈಸ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್, but also careful about the deity whom he is respecting. ಅದರಿಂದ ಮಹತಃ ದೇವಾಹ ಬಭೂವಹೋ. So gods have become really, and not only that, ಜಾತವೇದಾಹ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ. ಅದರಿಂದ ದೇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿದ್ದಿರ್ತೀವಿ. ದೇವ್ರಿಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿನ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವೇ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ದೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಯು. ನಾನು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ರಿ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜನರು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮನೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಈ ಫೋನ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಎನಿವೇ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೈನ್ ಜಾತವೇದ ತೇ ದೇವಾ Agnihi tamasaha jyotihi. So all those gods are Agni prayaha bhavanti. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅಗ್ನಿ ತರಹ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್, ಆಕ್ಟಿವ್, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ and working. Therefore, and tamaso jyotihi, and they're all the jyoti beyond darkness, beyond negativity. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿಗೋಸ್ಕರ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಯಾರೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ MLAs MPs ಇವರೆಲ್ಲರೂ
ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತುಂಬಾ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು LKG UKG ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ಗೆ. ಅಂಡ್ ಯಾರೋ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಹಾಕಿ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಗ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಭಾಷೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋರ ತರಹನೇ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವ್ರಿಗೂ ಆ ಥರ ಭಾಷೆ ಬಂತು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ಚರ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಜನರು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಂಗಲ್ದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾವ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಗಲಿ, ಇದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆರ್ ಎ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆರ್ ಎ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್, ದಿ ಕಲ್ಚರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ದಿ ಸೇಮ್ ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ರೆಂಡರಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸೊ ತಮಸೋ ಜ್ಯೋತಿ ಏಕಂ ತನ್ಮೇ ಮನಸ್ಸಿವ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಸ್ತು. ಸೊ ಈ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಂಥವನು ಅಂದರೆ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಹಿ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ಶಾಂತಿ ಅಂಡ್ ಪವರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಭಕ್ತರೇ. ಇವನ್ ದಟ್ ಭಕ್ತಿ ಇಸ್ ದೇರ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಟು ಆಲ್ ಪೀಪಲ್. ಆ ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ರಾಕ್ಷಸರು ಕೂಡ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಆ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದುಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಆ ದುಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಮಿತಿ ಮೀರಿದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್. ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ, ದುಷ್ಟ ದೂರ, ದುರಾಚಾರ ಶಮನಿ, ಆಮೇಲೆ ದುಷ್ಟ ದಾನವ ಭಂಜಿನಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ದುಷ್ಟ ದಾನವ ಭಂಜಿನಿ, ದಾನವರೆಲ್ಲರೂ ಮಹಾಭಕ್ತರು. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಬಾಣರಾವಣ ಚಂಡೀಚ ನಂದಿ ಭೃಂಗೀರರಾದಯ ಶಿವಭಕ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರಾಕೆ ಬಲಿರ್ವಿಭೀಷಣೋ ಭೀಷ್ಮ, ಈ ಬಲಿ ಅಂಡ್ ವಿಭೀಷಣ ರಾಕ್ಷಸರು, ಬಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದಿ ಟಾಪ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಮಾಂಗ್ ದಿ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತಾಸ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ಬಲಿ, ವಿಭೀಷಣ, ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಇವರೆಲ್ಲ ರಾಕ್ಷಸರು, ಆದರೂ ಕೂಡ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರೀಚ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಮಸೋ ಜ್ಯೋತಿ ಏಕಂ ತನ್ಮೇ ಮನಸ್ಸಿವ ಸಂಕಲ್ಪಮಸ್ತು. ಇವಾಗ ನಮ್ಗೇನು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಮಹಾಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ, ಮಹಾನ್ಯಾಸದಿಂದ ನಮಗೆ ನಾವು ಲೆವೆಲ್ಸು ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಎ, ಗೋ ಅಪ್ ಟು ಝಡ್ ಅಂತ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಲೇಟ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಇತ್ತು. ಮೇಡಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಟೀಚರು ಬರೆದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಓವರ್ ರೈಟ್ ಮಾಡು ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಓವರ್ ರೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಆನೇ ಸೈಜ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ಸಲ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಟೀಚರ್ಸ್. ಹೋಗಲ್ಲ. ಐ ಮೀನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ದಿ ಮೈಂಡ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕರ್ವ್ಸ್. ಅಕಾರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕರ್ವ್ಸ್ ಇದೆ, ಮಕಾರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕರ್ವ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆಲ್ ಅವರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದೇವನಗರ. ದೇವನಗರ ಅಂದರೆ ದೇವನಗರ ಈಸ್ ಸ್ವರ್ಗ. ಸ್ವರ್ಗ ಈಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ರೌಂಡ್. ಮಿಲ್ಟನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರಹ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ಗಳ ಸ್ಕೋಪೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ ಅನ್ನುವಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಹೌದಾ ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಅವರೇ? ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೇನು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಈವನ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಬಟ್ ಸೊ ಆ ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಮಸೋ ಜ್ಯೋತಿ ಅಂತರಿಕ್ಷಂ ಸೊ ತನ್ಮೇ ಮನಃ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಸ್ತು. ಇವಾಗ ತತ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ. ತತ್ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಶಾಂತಿ ದಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಯು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋಕ್ಷಪ್ರದಂ ಶಾಂತಿ. ಎಂಥ ಶಾಂತಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದ್ಸಲ ಸರ್ಜರಿ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಆ ಸರ್ಜರಿ ಬಗ್ಗೆ ರಿಪೇರ್ಗೋಸ್ಕರ ಫರ್ದರ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಒನ್ಸ್ ಡನ್. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಹೈ ಕ್ಲಾಸ್ ಸರ್ಜನ್ಸ್ ಹೂ ನೆವರ್ ವಾಂಟ್ ದಿ ಪೇಷಂಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಯಿಂಗ್ ಸರ್ಜರಿ ಟು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಗೈನ್. ಫಿನಿಶ್ಡ್. ದೇ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಅಂಡ್ ಆ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದವರು ಮಹಾನುಭಾವರು, ತಜ್ಞರು ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಆ ತಜ್ಞರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಇಸ್ ತಜ್ಞ. ಅವರ ಅಂಶ ಇದ್ದರೆ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಸರ್ಜನ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಗೀತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಕುಜ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕುಜರು ಬುಧನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸರ್ಜನ್ಸ್. ಅದೇ ರವಿ ಬುಧ ಇದ್ದರೆ ಆ ಥರ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದಿ ಪ್ಲಾನೆಟರಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಹಾರೋಸ್ಕೋಪ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ in respective fields,
by the people who take it as a profession. So tamaso jyotihi, tamassu yavaglu nammನ್ನು ಹೋವರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, shadow, the shade. ಬಟ್ ಆ ಶೇಡ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಓವರ್ಕಮ್ ಆಗಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರ ಭರ್ತೃಹರಿ ಒಂದು ಸುಭಾಷಿತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ನೀವು ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಶಾಡೋ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್. ಬಟ್ as the sun increases, moves moreward, the shadow becomes smaller. And it will merge into you only. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 o'clock ಅಪ್ಪಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಶಾಡೋ, ಅದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ, ದೂರ ಹೋಗಲ್ಲ. ಗೀತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಿಮ್ಮ ಶಾಡೋ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಆಸ್ ಮಚ್ ಹೈ ಯು ಆರ್, ಸೋ ಮಚ್ ಓನ್ಲಿ ಯುವರ್ ಶಾಡೋ. ಅಲ್ವೇ ನಮ್ಮ ಗೀತಾ ಅವರೇ? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 12 o'clock ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ಯಾವ ತರ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಶಾಡೋ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಂಡ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಇರುವಾಗ ಶಾಡೋ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಆತ್ಮ. ಸೊ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದೇನಂದ್ರೆ, ಆತ್ಮ ವೈ ಪುತ್ರನಾಮಾಸಿ. ಎವ್ರಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಶಾಡೋ, ಈಸ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್, ಈಸ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಎಮನೇಷನ್. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಫಾದರ್ ಅಂಡ್ ಮದರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಹಂಗೆ ಅಮ್ಮ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗಬೇಕು. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಯೇ ನದ್ಯೌಹು ಪೃಥಿವೀ ಚ ಅಂತರಿಕ್ಷಂ ಚ ಪರ್ವತಾಃ ಪ್ರದಿಶಃ ದಿಶಃ ಚ ತೇನ ಇದಂ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪ್ತಂ. ನೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ವರ್ಡ್ ಜಗತ್ ಅಂತ. ವಿಶ್ವಂ ಅಂಡ್ ಜಗತ್. Jagat is the world where activity is prevailing. Vishwam is one beyond Jagat, having number of Jagats, but ultimately there is no activity at all. Therefore, in Vishnu Sahasranamದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಿಶ್ವಂ ವಿಷ್ಣು ವಷಟ್ಕಾರಃ ಭೂತ ಭವ್ಯ ಅಭವತ್ ಪ್ರಭು ಅನ್ನೋದಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸಮ್ಮರಿ. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಆ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರಿ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸಮ್ಮರಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು ಒಂದು ಪ್ರಾಮಿನೆನ್ಸು ಸೆಕೆಂಡ್. ಯಾಕೆ ವಿಷ್ಣು ಅಂದ್ರೆ, ವಿಶ್ವವನ್ನು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವ ಮಹಾತ್ಮ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಿಷ್ಣು. ಎನಿ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಹಿ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಹಾಗೆ ನದಿಗಳು, ಭೂಮಿ, ಅಂತರಿಕ್ಷಂ, ಪರ್ವತಗಳು, ಅಂಡ್ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸು, ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಜಗತ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಜಗತ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸ್ಥಾವರ ಜಂಗಮಾತ್ಮಕಂ ಜಗತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜಗತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಾವರ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಷನರಿ, ಅಂಡ್ ಜಂಗಮ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್. ಸೊ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ದೇರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಬೇಕು, ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಗಂಗೋತ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನು, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರೈಸಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಫಾರ್ ಗಂಗಾ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವ ಗಂಗಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಲ್ಲ, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ವ್ಯಾಪ್ತಂ. ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಟು ಮೆರ್ಜ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಓಷನ್. ಹಾಗೆ ನದಿಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಭೂಭಾಗಗಳು. ಪೃಥ್ವಿ ಅನ್ನೋವಾಗ ಭೂಭಾಗ, ಯಾವ ಭೂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರಹ ಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ, ವಾತಾವರಣ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಅದು ನಮ್ಗೇನು ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಅಲ್ಲ. ನಾನಾ ಲಿಂಗತ್ವಾದ್ ಋತೂನಾಂ ನಾನಾ ಸೂರ್ಯತ್ವಂ ಈಸ್ ಅರುಣ ಪ್ರಶ್ನ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಋತುನಾನ್ ಉದ್ಯಮಾನಃ ವಿನನಾದಾಭಿಧಾವಃ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಋತುನಾನ್ ಉದ್ಯಮಾನಃ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಜಗತ್ತು. ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ 6 ಋತುಗಳಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 60 days ಈಚ್ ಋತು. ಸೊ ಒಂದು ಋತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಋತು ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಪುಷ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು 6, ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎ ಸೈಕಲ್. ಈ ಸೈಕಲ್ ತುಳಿತಾ ಇದ್ರೇನೆ ನೀವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯು ಕಾಂಟ್ ಮೇಕ್ ಸೈಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿಥೌಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗದೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ದಿ ಸೈಕಲ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಈ ಋತುಗಳು ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಪೃಥ್ವಿ ಅಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ
ಈ ಪೃಥ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಈ ಋತುಗಳಿದೆ. ಋತುನ ನುಜ್ಜನ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಪುಷ್, ಒನ್ ಗಿವ್ಸ್ ರೈಸ್ ಟು ಅದರ್. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಇಂಜಿನ್ ಡ್ರೈವರ್ಸು ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಂದರೆ ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನೋ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್ಸು ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಕಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸದು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಈಗಿಲ್ಲ. When we are all young, we used to see, and also the station master would keep ready the T square and keep ready, and he will just push his hand, drop the first one, push his hand, and then go further stop. So ಈ ತರಹ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಪುಷಿಂಗ್, ಋತುನಾನುಜ್ಯಮಾನ. ಅದರಿಂದ ಅಂತರಿಕ್ಷಂ ಚ ಇದೆಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಪರ್ವತ ಸ್ಟೇಬಲ್, ದಿ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್. Because once upon a time, as the Purana tell you, the Parvatas used to have wings and fly anywhere they want. But it became a big problem. Then Indra with Vajrayuda nipped off the wings of the ocean, of the mountains, and they became stable. And our situationally, that Parvatam, Manthara Parvat, this which abstracts Anjaneya, ಆ ಪರ್ವತ ಒಂದು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆವಾಗ ವಾಯುದೇವನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆ ತರಹ ಆಯಿತು. ಆ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ರೆಕ್ಕೆಗಳಿರೋದಕ್ಕೆ, ಪರ್ವತಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಾಯುದೇವನ ಪುತ್ರ ಅಂದರೆ ಫಾದರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ರಿಗಾರ್ಡ್ ಇದೆಯೋ, ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ರಿಗಾರ್ಡ್ ಇದೆಯೋ, ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ನಾವು ರಿಕಾರ್ಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಅನ್ನಮಾಚಾರ್ಯ Sankirtana competition took place in Chicago in Lemon Temple for whole day, from morning 8:30 to evening 6:30. ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ, the PBR K. Prasad Rao was executive officer of TTD, was responsible to bring up the Annamacharya Kirtanas and make them popular. So his daughter is there in Chicago. She was brought onto the stage and introduced to people. So ಅದರ ಮಕ್ಕಳು, though Prasad Rao Garu not there, but his daughter is being honored. So that's why Antariksham avadella Parvataha, then Anjaneya is respected by the Parvatam because he is a Vayuputra. And Pradisaha, Disascha, all these things. So Tena Jagadvyaptam Prajanam. Why that all these things are there in the universe? What for? Prajanam. It's only to comfort people. Why there is earth? Why there is Antarikshaloka? Why there are Parvatas? Why there are rivers? Why there are trees? Why there are ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯಾಕಿದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಜಾನಾಂ, ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ. ಪರಮಾತ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಂಫರ್ಟ್ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಕಂಫರ್ಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾನೆ. We should not scold God. It is useless to scold God because He has given you all facilities and amenities. So ಅದರಿಂದ ದೇನೇದಂ ಜಗದ್ವ್ಯ ಪ್ರಜಾನಾಂ ತನ್ಮೇ ಮನಸ್ಸಿವ ಸಂಕಲ್ಪಮಸ್ತು. I hope you understood. Then ಅದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಜಾನಾಂ ತನ್ಮೇ ಮನಃ. Next one is ಯೇ ಮನೋ ಹೃದಯಂ ಯೇ ಚ ದೇವಾ ಯೇ ದಿವ್ಯಾ ಆಪಃ ಯೇ ಸೂರ್ಯರಶ್ಮಿ. ಹೇಳಪ್ಪ ಶಿವಲಿಂಗ ಅವರೇ, ಓದಿ. ये मनो हृदयं ये च देवा ये दिव्या आपो ये सूर्यरश्मिः ते श्रोत्रे चक्षुषि संचरन्तं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु. Next one. अचित्यं प्रमेयं च व्यक्ता व्यक्तपरं च यत् सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरं ज्ञेयं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु. These two things are telling you, see, there are so many mathas, there are so many associations, Chinmaya association or Sadguru association or somebody. There are hundreds of gurus are there. All of them or some of them will try to explain, even ISKCON people also in their own way, the Shiva Sankalpas. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಶಿವ ಸಂಕಲ್ಪಗಳಲ್ಲಿ all Vedic wisdom has been packed. And
before we go to the numbering of that, we are being told what are the comforts that gods have done for you. Prajapati ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. The children also on one hand must understand the labor, the sacrifice, etc. that parents do or family members do for the sake of the youngsters in the family. If they were to realize that and acknowledge and remain grateful, there is no further heaven than that. Unfortunately, the tendencies have changed. The new daughters-in-law who come to the houses consider only their parents are important. The in-law parents are not at all much important. But those ladies, girls who come to other families consider equally parents and parents-in-law. They are really divine and they are having the manashanti. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ in body. That's why there is, even though we have got the body, there's got auto healing system. In Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay, Bangalore, sometime a doctor gave a talk for 2 hours saying that do nothing to your body. If at all any little variations come in our body, the body will have its own auto healing system. Allow that to take place. ಇಲ್ಲ ಏನೋ ನೆಗಡಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, just wait a little while and then give a chance for the body to get itself repaired, because body wants to be always normal and healthy, not to become sick. Body sick ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬಿಹೇವಿಯರೇ ಮೇಕ್ಸ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಸಿಕ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು. Spirituality and mind controls and yoga, etc. These are all some of the measures which our rishis have taught to us, by adopting which we are able to. Meditation is important, and physical exercise is important little. And so with all this, that's why here you see manaha hrudayam divyaha apaha divyaha suryarasmi srotre ಚಕ್ಷುಷಿ ಸಂಚರಂತಂ. ಈ ಜನರಿದಾರಲ್ಲ, ಪ್ರಜಾನಾಂ ಸಂಚರಂತಂ ಕೇ ಸಂಚರಂತಿ ಪ್ರಜಾಸು. ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಮುನಿರಾಜ್ ಅವರೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ, ನನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಫ್ ಯು ಪುಟ್ ಎ ಕ್ವಶನ್, ವೆಲ್ ಮುನಿರಾಜ್ ಅವರು ನೌ ಹಿ ಇಸ್ ಅಪಿಯರಿಂಗ್. ಅವ್ರು ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಸೊ what are there installed in our body? What is the content of our body? ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಇದೆ, ಹೃದಯ ಹಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಆಪಹ ನೀರು ಇದೆ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಸೇ 72 to 75% ವಾಟರ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ವಾಟರ್ ಕುಡಿತಾ ಇರಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ನಾಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಡಿಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್. So all doctors say that drink minimum 8 glasses of water per day. If you don't drink water, the conditions are different. So 8 glass water kudire antare. Innu ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ before you drink coffee or tea or either, drink water. Take some menthya and water will keep your all stomach gases and all that's nice. Whole day your stomach will be your friend. ನೀವು ಏನು ತಿಂದರೂ ಕೂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮೆಂತ್ಯ ತಗೊಂಡ್ರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ರಿಯಲಿ ಕಷ್ಟ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಡಿಸಿಪ್ಲೈನ್ ದೊಡ್ಡವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಮಾಡೋದು, ನಮ್ಮ ಗ್ರಹಚಾರ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಫ್ ಮೇಲೆ, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸ್ಟಫ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತೀವಿ, ಹೊಟ್ಟೆನೋ ಬರುತ್ತೆ. ಹಂಗಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ದಿವ್ಯಾಪಹ ಅಂಡ್ ಸೂರ್ಯರಶ್ಮಿ, ದಿ ಸನ್ಲೈಟ್, ಸೊ ಸನ್ ಹೀಲಿಂಗ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ಸೂರ್ಯ ಬಂದಾಗ ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯರಶ್ಮಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚಳಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸಮುದ್ರ ತೀರಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೇ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಕಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು ದ ಪರಮಾತ್ಮ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್. Because skin touched by the rays of the sun
will heal so many ailments in the body. That's why D vitamin ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಡಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸೂರ್ಯ ರಶ್ಮಿಯಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಡಿ ವಿಟಮಿನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಪವರ್ಫುಲ್. ಅಂಡ್ ಶ್ರೋತ್ರಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಕಿವಿಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಚಕ್ಷುಷಿ ಕಣ್ಣುಗಳು, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದಾ ಮನೋರಾಜ್ ಅವರೇ? ಅದು ಸೊ ಎರಡು ರೈಮಂಡ್ ರಿದಮ್ ಸೋನಾಮೀಟರ್ ಅದು. ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಟ್ರೈ ಟು ಪುಟ್ ಯು ಟು ದಿ ಸೋನಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಸೌಂಡ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. MRV ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಸೌಂಡ್ ಬಟ್ಟು ಚೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟೆಥೋಸ್ಕೋಪ್ ಇಟ್ರೆ ಹೌ ಹಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಪಲ್ಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸು ಕಣ್ಣು ನೋಡಲ್ಲ, ಸ್ಟೆಥೋಸ್ಕೋಪ್ ಇಡೋದಿಲ್ಲ, ಕೈ ಪಲ್ಸು ನೋಡಲ್ಲ. ನಾವು ಇನ್ನು ಸಮ್ಟಮ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೇನೆ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಶೀಟ್ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹೌದೇನಪ್ಪ? ಕೌಂಟರ್ ಆ ಡೆಸ್ಕಲ್ಲಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಫೀಸ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಏನು, ಒಂದು ಚೀಟಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಏನಿಲ್ಲ, ನಾಟ್ ಎನಿ ಮೆಡಿಸಿನ್. ಎನಿವೆ ದಿ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಚೇಂಜ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸಂಚರಂತಂ. ಈ ಸಂಚರಂತಂ ಅನ್ನೋದು ಜ್ಞಾಪಕ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್, ದೇ ಆರ್ ಮೊಬೈಲ್. ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ಸು ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ, ಲಂಗು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಅಬ್ಡೋಮಿನಲ್ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನ್ಸು ಎನ್ಸೈಮ್ ತಯಾರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. 4 hours ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ದಿ ಫುಡ್ ಈಸ್ ಪುಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸ್ಟಮಕ್, the neighboring parts will just pump or make the enzyme jump into the stomach. ಆ enzymes ಎಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ the stomach starts working. It's a machine. So there is a lot of machinery inside us, and therefore sancharantam tanme manasiva sankalpamastu. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಈ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆನೋವಿ ಆರ್ ಜ್ವರ ಬಂದರೆ ದಿ ನರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಯು, ವೇಟ್ ಫಾರ್ 2 days and then I will give you appointment with the doctor ಅಂತ. You can't get appointment with doctors immediately and they are not accessible to you. ಅದರಿಂದ ಸಂಚರಂತಂ ತನ್ಮೇ ಮನಸ್ಸು ಸಂಕಲ್ಪಮಸ್ತು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸು ಹೃದಯ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯೋ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಥಾಟ್, ಭಾವಾಭಾವಂ, ಭಾವನೆಗಳು ಅಭಾವಗಳು 2 ಇದೆ. ಸೊ ಅಚಿಂತ್ಯಂ ಚ ಅಪ್ರಮೇಯಂ ಚ ವ್ಯಕ್ತ ಪರಂ ಯತು ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮತರಂ ಜ್ಞೇಯಂ ತತ್. ಈ ತತ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಹೂ ಈಸ್ ದ ಗಾಡ್. ಎಲ್ಲ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಸಾರ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಭೈರಪ್ಪನವ್ರನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಸಾರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಅಡಾಪ್ಟಿಂಗ್ ಕನ್ನಡ ಆಲ್ಸೋ, ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು ಟು ರಿಯಲೈಸ್ that the Shanti mantras or Shiva Sankalpas here are good package of all Vedic wisdom, and also trying to characterize who is the Tat Ishvara. ಆ ಈಶ್ವರ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಅಚಿಂತ್ಯಂ. You can't imagine him to be like that. ಸೊ ಭಾವ ಅಭಾವ ಈ ತರಹ ಇದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭವಾನಿ ಭಾವನಾ ಗಮ್ಯ ಭವಾರಣ್ಯ ಕುಠಾರಿಕಾ ಭದ್ರಪ್ರಿಯಾ ಭದ್ರಮೂರ್ತಿ ಭಕ್ತ ಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಿನಿ. ಈವನ್ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಆಲ್ಸೋ is a big summary, is a big box where entire Vedic wisdom is packed. ನಮ್ಮ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತರಹ ಚಪಾತಿ ಪಲ್ಯ ಗೀತಾ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಆ ತರಹ ದಿ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಗಿವನ್ ಟು ಅಸ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಭವಾನಿ, ಯಾರು ಭವಾನಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಗಿವನ್. ಭವಾನಿ ಇತಿ ಯಹ ವದತಿ ಅಮ್ಮತ. hundreds and thousands of names are there for ಅಮ್ಮವಾರು. Of all the names, Shankara chooses ಭವಾನಿ ಶಬ್ದ. ಸೊ ಭವಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ಭವಾನಿ ಇತಿ ಆ ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ, ಯಾರು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಭವಾನ್ಯೈ ನಮಃ, ಭಾವನಾಗಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ಓಂ, ಭವಚಕ್ರ ಪ್ರವರ್ತಿನ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ,
that's why ಲೋಕ ವ್ಯವಹಾರ ಲೋಕ ಲೋಕ ಲೋಕಗಳ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಲೋಕಯಾತ್ರಾ ವಿಧಾಯಿನ್ಯೇ ನಮಃ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಭವಾನಿ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಪ್ರಮೇಯಂ ಚ, ಪ್ರಮೇಯ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಷರಬಲ್, ಅಪ್ರಮೇಯ ಅಂದ್ರೆ immeasurable. ಅಚಿಂತ್ಯ ಅಪ್ರಮೇಯ, you cannot surpass the higher limits, nor even you can solve the riddles. Aprameyam cha. And again, vyakta param, avyakta param. See, vyakta vyakta swarupini, ಅಮ್ಮವಾರು ಅಯ್ಯವಾರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತುಂಬಾ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ, ದುರ್ಗಾಂಬಿಕಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಲಂಕಾರಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಅಲಂಕಾರ, ಬೆಣ್ಣೆ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಕಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅಕ್ಕಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬನ್ನಿ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ನೋಡೋಣ, ಆರ್ ಗಣಪತಿ ನೋಡೋಣ, ಸಿಂಧೂರ ಗಣಪತಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎಂಬಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವ್ಯಕ್ತ. ದೇವ್ರು ನೋಡೋ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಲಂಕಾರ ಅಂತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ, ಮೂರ್ತಿ ಇದೆ ಅಮೂರ್ತಿ ಇದೆ, ಆ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ. ಸೊ ವ್ಯಕ್ತ ಪರಂ, ಅವ್ಯಕ್ತ ಪರಂ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತ ಅವ್ಯಕ್ತ, ಆಲ್ಸೋ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಮಿನಿಮಮ್. ಸೊ ದಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮತರಂಗೇಯಂ ಅಣೋರಣೀಯ. ಮಹಾನಾರ ಪರಿಷತ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು, ಎಷ್ಟು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ more than 1-2 years we have done. So ಅಲ್ಲೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಹಾನಾರ ಪರಿಷತ್ತಲ್ಲಿ, ಅಣೋರಣೀಯಾನ್ ಮಹತೋ ಮಹೀಯಾನ್, ಅಣೋರಣೀಯಾನ್ ಮಹತೋ ಮಹೀಯಾನ್ ಆತ್ಮಾ ಗುಹಾಯಾಂ ನಿಹಿತಃ ಅಸ್ಯ ಜಂತು. ನಾವೆಲ್ಲ ಜಂತುಗಳು, ಬೈಪೆಡ್ ಅಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೂಪೆಡ್. ಸೊ ಇಂಥ ಜಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಪರಮಾತ್ಮ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮತರಂ ಪರಂ, ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮತರಂ ಪರಂ. ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಜ್ಞೇಯಂ, ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬರೋದು ಜ್ಞೇಯಂ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟು ನೋಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋಟ್ ದಟ್ ದಿ ಪರಮಾತ್ಮ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಅಂತ ಪರಮಾತ್ಮ ನಮ್ಗೆ ಮನಸ್ಸಿ ಶಿವ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ರಿಯಲಿ ವೆರಿ ನೈಸ್, ತುಂಬಾ ಶಾಂತವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್, ವಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ. ಓಂ ಸಹನಾವವತು ಸಹನೌ ಭುನಕ್ತು ಸಹ ವೀರ್ಯಂಕರವಾವಹೈ ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ಭವೇತ್. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು, ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು, ಶ್ರೀ ವೇದಪುರುಷಾಶೀರ್ವಾದೋಸ್ತು. ಓಂ ತತ್ಸತ್. Thank you, sir.